श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो, श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, श्री गाते चलो, श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सावरी की तरह हम खिलाते नहीं, सावरी की तरह हम खिलाते नहीं, श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, मीरा जी की तरह हम सुनाते नहीं, मीरा जी की तरह हम सुनाते नहीं, श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान लेते नहीं, लोग कहते हैं भगवान लेते नहीं, दासिया की तरह हम लेते नहीं, दासिया की तरह हम लेते नहीं, श्री अरविंद गाते चलो, श्री गाते चलो, श्री गाते चलो, श्री गाते चलो। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamoyi Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त माता संतान, आज दिवस विषय में तुम मान अवगत करी। आज हूँ पूज्य प्रपति जन्मदिन, जहाँ को सारा ओडिशा रे पूर्णांग शिक्षा दिवस रूप में पालन करा जाउछि। तेबे ए प्रपति एवं बाबाजी महाराज रथी सारथी तांकरी अनन्य निष्ठा और अभिष्कार प्रभाव रे सारा ओडिशा रे श्री अरविंद पाठचक्र, श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र त्वरान्वित होइछि। तेणु तांकरी स्मरणार्थे तांकरी जन्मदिवस को पूर्णांग शिक्षा दिवस रूप में पालन करा होछि। तेबे ए प्रपत्ति विषय रे हमको सामान्य अवगत करेबे आमर आदरणीय कल्पना बा। मु बर्तमान कल्पना को अनुरोध करी
से आमको किसी शुणे मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद स्कूल भाई बापा मैंने और पिला माने आज विषय एप्रिल 30 तारीख जानी सारे आज कौन पाई एठी आमे समस्ते एठी एकाठी होइचे कौन पाई ए सभार आयोजन होइचे तेणु से तुम समस्त को स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँगी आमे समस्ते पूर्णांग शिक्षा अनुष्ठान रे रहीचे तेणु आमे पूर्णांग शिक्षा अनुष्ठान विषय किसी जानिबा दरकार तो पूर्णांग शिक्षा अनुष्ठान अजय भाई कहले तुम देखिपार जे से माँ श्री अरविंद फोटो तले जार फोटो अच्छे सी होती प्रॉपर्टी तांकर नाटा प्रॉपर्टी माँ देइचंदी कि तांकर ना कांगाली चरण पति केमिति प्रॉपर्टी तांकर ना हला कौन पाई तांको माँ प्रॉपर्टी ना देले ए कथा मु खाली तुमको टिके जणै देबी सी कटकर 42 मौजा ग्रामर भारबोल ठारे जन्मग्रहण करथिले 1924 मसीहा एप्रिल 30 तारीख रे अक्षय तृतीया से दिन थिला तांको बापा को ना बानाम्बरपति माँ को ना राधामणि तापरे से पाठ पढ़िले कॉलेज रे दर्शन इलाहाबाद ठारे से दर्शन शास्त्र रे पास कला परे ओडिशा रे विभिन्न कॉलेज रे से अध्यापक चाकरी कले हेले तांकर मन केमिति से माँ श्री अरविंद पंडिचेरी आगमन विषय पंडिचेरी थिबा विषय जानिथिले तेणु तांकर बहुत इच्छा हुए पंडिचेरी केमिति जिबे माँ को दर्शन करिवे बाबाजी महाराज अछंती तांकर जरिया रे से जानिथिले तेणु जेतेबेले तांकर कॉलेज छुट्टी हुए से जानते बाबाजी महाराज को सांगे देखा करती और से मिसिकी माँ श्री अरविंद जो बही सब लिखिंट ओडिया भाषा से अनुवाद करती छुट्टी सरीगले बड़ मन दुखरे से फेरती तांकर आसबार इच्छा न थाए पुणी आउ थे जो छुट्टी हम पुणी आउ थे जाती आ बाबाजी महाराज सांगे मिसी काम सब यही काम सब करती सेठी गोटे जो मैंने आश्रम जानी से नवज्योति कार्यालय गोटे अच्छे से कार्यालयटा केवल बाबाजी महाराज आउ प्रपति चेष्टा ही हो पारि यहीपरी प्रति छुट्टी रे से जाती किसी काम करती पुणी पलि आसती कि आसबार इच्छा न थाए तापर से सेठी रहिबा बहुत इच्छा रहिबे केमिति माँ को अनुमति दरकार तेणु से माँ को अनुमति थरे नहीं से गले आउ फेरले नहीं से ही रहीगले आ माँ काम सब कले किंतु गोटे कथा सी जिते गले तांको माँ किसी तो किसी काम से करेंगे रही तो खाली हेनी सीना बही काम करके से पलि आसुले माँ देले से बड़ डायरी फार्म अच्छी बहुत गाईर से क्षीर बहुत से क्षीर आउटिवा काम तांको देले से मने मने भाविले मु एते पाठ पढ़ी कॉलेज रे ओडिशा रे कॉलेज गुड़ा रे अध्यापक थी आ मते माँ ये क्षीर आउटिवा काम देइचंती माँ कौन सी कारण क्षीर आउटिवा काम देइचंती से भाभी कौन सी स्कूल कि कॉलेज रे एजुकेशन डिपार्टमेंट रे किसी काम देवे शिक्षा विभाग रे किसी काम देवे कि बही फही विषय किसी काम देवे माँ तांको कहीं कामटा देइथिले परे जना पड़ला जे तांकर जो ये अहंति थिला जे मु एते पाठ पढ़ी मु कॉलेज रे प्रोफेसर थिली मते कहीं कामटा देले से अहंता को भांगा मनरू ये अहंत को बाहर करने माँ से कामटा देते तापर जिते माँ किसी दिन कलापर जापारे जे तार से चली जाइए तार से गुणटा तार आना अलग काम देले माँ से आश्रम रे जो मैंने काम करती यही साधक मान को माँ यहीपरी भाव परखी निपर सी काम कले काम कला परे किछि दिन काम कला परे
ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଅନୁମତି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ପ୍ରଥମେ ତ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କେମିତି ପ୍ରସାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆସିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକିରି ସବୁ କାମ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅବଗତ ହେବେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇକିରି ସେଠି ଏଇ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ବହୁତ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଝରକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲି ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ବା ପାଠଚକ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ସ୍କୁଲ ହେଇନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଟି ଅପା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ପଚାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥିଲା, ମୋତେ ଘରୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର ଯେ ଭଏଶ୍ୱର ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମୋ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି ଭଲ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ପଟ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲେନି, ତଥାପି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା, ସେଇଠି ମାତୁନୀଳରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥାଏ ଏଠି ଟାଉନ ହଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥାଏ, ସେଠିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନିଆ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ। ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରାହେଇଥିଲା କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେଟା ବୋଧେ ତାର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡି, ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ପରେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ସବୁ କହିଲେ, ଏମିତି ନାଟକ କେବେ କରିବନି ଯାହାର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଟ୍ରାଜେଡି, ଦୁଃଖଦାୟକ, ଶେଷଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବା ପରେ ଡ୍ରାମା କେବେ କରିବନି। ତାପରେ ସେ ସେଠି ରହିଲେ, ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ବିନିଦା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭଲ କରି ହେଇନଥିଲା। ଆମର ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥାଏ, ବିନିଦା ସ୍କୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ 4-5 ଜଣ, ବେଶୀ ଅପା ଭାଇ ନଥିଲେ, 5 ଜଣ କି 6 ଜଣ ଅପା ଭାଇ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବିନିଦା ଗଲୁ, ବିନିଦାରେ ରହିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମାନେ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବେ। ବିନିଦାରେ ସ୍କୁଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହେବାକୁ ଅଛି, ତଥାପି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କର ଚାଲୁନେଇ, ତଥାପି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଇପରି ସେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟଟିକି ଆଜି ଶୁଣିବା, ଅଜୟ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ସେ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଟ ହାତ ଗୋଟେ ପଟ ଗୋଡ଼ ସେ ପକେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ପଟରେ ସେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ହେଳା କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି କହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ବୋଲିବ, ଆସ। जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम। जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम। जय योगेश्वर नंद स्वरूप
योगेश्वर नंद स्वरूप विश्वचेतना देहि पदम जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम जय दिव्य दीप्तिमय दिव्य ज्ञानमय दिव्य शक्तिमय देहि पदम जय दिव्य दीप्तिमय दिव्य ज्ञानमय दिव्य शक्तिमय देहि पदम जय लक्ष्मी सेविता निखिलाधीश्वर लक्ष्मी सेविता निखिलाधीश्वर जग जन पूजित देहि पदम जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदम जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदम जय दीन दयामय करुणा सागर दीन दयामय दीन दयामय दीन दयामय करुणा सागर शरण गत मम देहि पदम जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम। धन्यवाद पिलाने। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद भाई बहन आम अनुष्ठान ना कौन दिखाई श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षानुष्ठान। ये जो श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षानुष्ठान से पूर्णांग शिक्षानुष्ठान अनेक तो शिक्षानुष्ठान अच्छी गोटे मझे गोटे शब्द जोड़ी है पूर्णांग। ये पूर्णांग शब्दटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आम समस्त लक्ष्य हूँ पूर्णता शरीर पूर्णता प्राणर पूर्णता मनर पूर्णता आत्मार पूर्णता पूर्णता आमर लक्ष्य सफलता आमर लक्ष्य नुहे। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षानुष्ठान गढ़िबार असल आभिमुख्यटी हूँ मांकर कार्यधारा को प्रसार करवा समस्त पाखे माँ श्री अरविंद वाणी को पहुँचेवा। श्री अरविंद पाठचक्र प्रसार क्षेत्र हूँ श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र। कौन कहली श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कौन भल कि आम शुणा मन रखा मु कहली श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र हूँ श्री अरविंद पाठचक्र
विस्तार रूप एक श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आभिमुख्य है समस्त पाखे माँ श्री अरविंद वाणी को पहुंचाइबार एक माध्यम। तृतीय है अधिक रु अधिक लोक माँ श्री अरविंद प्रति उन्मुक्त करवा माँ श्री अरविंद प्रति श्रद्धा भक्ति सृष्टि करवा ये पूर्णांग शिक्षार असल कार्य हम। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे जो माने कार्य करती से माने गोटे लक्ष्य रखती सफलता नुहे पूर्णता होची लक्ष्य। तेणु आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आम जो माने सब अच्छे शिक्षक उपाध्याय हूँ बा कर्मकर्ता हूँ बा छात्र छात्री हूँ चढ़ई देखिच चढ़ई कौ मान चढ़ई देखिच टे हाथ देखल एत पिला चढ़ई देखिच ओ वेरी गुड शुण चढ़ईर मुंड होची माँ भल कि गोटे गोटे पार्ट मुझे सिंबलिक भाव में कहबी मन देखी शुण चढ़ईर मुंड है माँ लांच है मैनेजमेंट परिचालना कमिटी दुई डेणा शिक्षक अपा भाई होती गोटे डेणा और अभिभावक होती गोटे डेणा है बडी होची पिला है तापरे गोड़ होची शिक्षा केन्द्र चढ़ई कौड़ी जाकि बस मत कह सुंदर गछ देखला से बस तेणु सुंदर परिवेश रे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र टी गढ़ी उठ मुंडटा जुआड़ी जो लांचटा सियाड़ जीव ना ना तेना माँ जुआड़ी जी पूर्णा शिक्षा केन्द्र सियाड़ जीव माँ जहाँ चाहिए मैनेजमेंट से काम कर चढ़े यदि गोटे डेणा कटि जाए चढ़ईटा उड़ी पार कि तेणु गोटे डेणा हेले शिक्षक अपा भाई आउ गोटे डेणा हेले के अभिभावक तेणु ये उभय अग्रगति करेंगे ना खाली शिक्षक अपा भाई अग्रगति करेंगे उभय। अच्छा अभिभावक मैंने केमी अग्रगति करेंगे पाखे किए नहीं कि माँ का कथा पहुँचे आम अनुष्ठान अनुष्ठानटा घर ना लोक ना कौन केमी सी पहुँचे अनुष्ठान रे जो मैंने काम कर शिक्षक अपा भाई परिचालना कमिटी अपा भाई ये समस्त जाए अभिभावक घरे पहुँची कहे पूर्णांग शिक्षा या लक्ष्य या पिला ए दिगरे गढ़ा जाए जदि तुम यथार्थ पूर्णता लक्ष्य चाहूच ताले स्कूल छाड़ जब तुम सफलता चाहूच बाह्य दुनिया बहुत कथा अच्छी जाओ देख तेणु सफलता जो मैंने चाहूच से मैंने बाह्य दुनिया रे अनेक किसी अच्छी व्यवस्था अनेक स्कूल अच्छी अनेक किसी कार्यक्रम भी अच्छी आम कौन ना कौन गोटे इनवल्व हो सफल अर्जन कर जदि जीवन में पूर्णता चाहूँ ताले पूर्णांग शिक्षा केन्द्र दरकार। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे कौन कौन सब थाए देख को दिग को बेसी गुरुत्व दि जाए बाणीटी मुझे मन देखी शुण स्कूल इज जस्ट ए प्रिपरेशन टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल of thinking, studying, progressing and becoming intelligent. If they can, that must be done in their entire life, not only in school. नवम दशम पिला बुझी पाइल इंग्लीश मु तो इंग्लीश कहने तुम बुझी पार ना मु कहली स्कूल इज जस्ट ए प्रिपरेशन टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल। स्कूल होची एक प्रस्तुति क्षेत्र टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल पिला मानक दक्ष करने को दिगरे ऑफ थिंकिंग स्टडिंग प्रोग्रेसिंग। थिंकिंग स्टडिंग प्रोग्रेसिंग माने थिंकिंग माने कौन चिंता करवा स्टडिंग अध्ययन करवा प्रोग्रेसिंग अग्रगति करवा आ गोटे थिंकिंग स्टडिंग प्रोग्रेसिंग एंड बिकमिंग इंटेलिजेंट बुद्धिमान करवा ये दिगरे स्कूल हम गोटे प्रस्तुति क्षेत्र
ହେଲା। ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଏ ଚାରିଟା ଦିଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ର। ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟା କଥାକୁ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ, that must be done in their entire life, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ହିଁ କରାଯିବ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥା କରିବୁ ନା, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ ନାଇଁ। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ହଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଏଇଆ ନା। ଜୀବନ ତମାମ ଏଇ ଚାରିଟା ଦିଗ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଥିଙ୍କିଂ, ଷ୍ଟଡିଂ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ପୁଣି ମା କହିଲେ ସ୍କୁଲ ସୁଡ୍ ବି ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଫର୍ ଦି ଟିଚର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲା ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ନାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ। ଏଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା। ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନି ସେ ପିଲାକୁ କେବେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ କହୁଛୁ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇକି ନମ୍ବର ରଖିଦେଇକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବୁ, 90, 90+ ସବୁ ରଖିବୁ, ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତି ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଗ୍ରଗତି କୋଉଟା ଜାଣିଛ? ତମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛ କି? ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛ କି? ନିଜ ଭିତରେ ଲୁପ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛ କି? ତାପରେ ଆତ୍ମଜୟୀ ହବାର ଭାବଟା ତମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇପାରିଛି କି? ସରଳ, ଅକପଟ, ନିରହଙ୍କାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିଛ କି? ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇପାରିଛ କି? ଆତ୍ମଜୟୀ ହେଇପାରିଛ କି? ଉଦାର ହେଇପାରିଛ କି? ସହନଶୀଳ ହେଇପାରିଛ କି? ସଚୋଟପଣିଆ ହେଇପାରିଛ କି? ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖେଇ ପାରୁଛ କି? ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରିପାରିଛ କି? ତାହେଲେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିକି ନମ୍ବରଟା ରଖିଛ, ଆଉ ସବୁଦିକୁ ଡାର୍କ କରିକି ରଖିଛ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରପତ୍ତି ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ହବ କୃତଜ୍ଞତା ହବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାମ ଗୁଡା କରୁନୁ, ନା ମହାଶିବଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛୁ, ନା ବାବାଜୀ ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଟା କୃତଜ୍ଞତାର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ସିଏ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ପତି, ଯିଏ ମହାସନକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ? ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚାର। ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ବାବାଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବାବାଜୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? କହିଲେ ପତି ବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମାନନୀୟସୁ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ, ଚିଠିରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ ମାନନୀୟସୁ, ହେଲା। ଯୋଉ ମାନନୀୟସୁ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ବାବାଜୀ ଲେଖିଲେ ପତି ବାବୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ତ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁରା ନୀତି ନିୟମରେ ପୁରା ଟାଇଟ୍, ଟିକେ ହଲଚଲ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ବହୁତ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପଟେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜକୁ ଦେବେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଦେବେ।
କାରଣ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଭାବକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଥାଉ। ଇଏ ତ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାମିଛାଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଫୁଲଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଗାମିଛାଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନେଇକି ସମାଧିରେ ଦେଇଦେଲେ। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ? ସେ ଗାମିଛା ପିନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା। ଇଏ ତ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାନେ ରାଗରେ ପୁରା ଜଳିଲେ ଲାଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ପ୍ରପତି ରାଗିଗଲେ ଲାଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ଲାଲ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଧିରେ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ବାବାଜୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଭିତର। ପଚାରିଲେ, ପତି ବାବୁ ଆପଣ ବୋଧେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ କହିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ଲାଟିନ୍। ତେଣୁ ଗାମିଛା ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଫୁଲ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ କି ସାଧନା? ଏଠି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଏଇଟା ସବୁ? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମତସ୍ମେ 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 ନମ ନମ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟା ଶୁଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶ୍ଲୋକଟା ବୁଝେଇଲେ ଶୁଣ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଛାଡିକି ଆସିଲି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତାଣୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମଇଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତାଣୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ଦେବି ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଇଳା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଭଗବାନ ମଇଳା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତାଠୁ ଆହୁରି ନେଇଗଲି? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ? ଯଦି ମଇଳା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାଠୁ ଯଦି କଣ କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି? କାହିଁକିନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମର କଟକଣାଟା ଜୋରଦାର ଥିଲା। ମା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୋପିନ ପିନ୍ଧିବା, କଠଉ ମାଡ଼ିବା, ନିଜ ରୋଷେଇରେ ଖାଇବା, ନିଜ ବାସନରେ କରିବା, ଅନ୍ୟ ବାସନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଆପତ୍ତି କଲେ, ଯଦି ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ମାନିବେ ନା। ଆଉ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ କୋପିନ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜ ବାସନରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ, ନିଜ ବାସନରେ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ମା କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବାବାଜୀ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ବାବାଜୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାଟା କଣ ଏତେ ସହଜ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ପଢିଲା ପରେ ସେନୁ ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି। ତମେ କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତାପରେ ଯେମିତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିଲା ପରେ, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସିଲି କଣ ପାଇଁ? ନା, ମତେ ଏଣିକି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଏଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଜଣେ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଲେଖିଆ କେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ? ଅଲେଖିଆ କେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଗେରୁଆ କାଛା କାପିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି କୋପିନ ପିନ୍ଧା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ରହୁ ରଖା ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିଲେ, ଭଲ କି ପଢାପଢି କଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଜମି ବାଡ଼ି, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ମାୟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମାଇଟ କରାଇଲେ। ମା ଯଦି ତାକୁ ଆଶ୍ରମାଇଟ କରାଇଲେ, ଆଶ୍ରମାଇଟ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦେବେ। ଏ ଯେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୋପିନ ପିନ୍ଧେ ବୋଲି? ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସେଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କଣ ହେଲା ତମ ଭିତରେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ହେଲେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡ଼ି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ମାୟା ଛାଡିକି ଏଠିକି ଆସିକି ରହିଲି, ଶେଷରେ ମତେ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ଗୋଟେ କୋପିନଟେ ଦେଇପାରିଲନି? ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଏତେ ଅଭାବ? ମତେ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛ, କୋପିନଟେ ଦେଲନି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ସବୁ ଛାଡିକି ଆସିଲ, ହେଲେ କୋପିନର ଆସକ୍ତିଟା ଛାଡି ପାରିଲନି? କଣ କହିଲେ ମା? ସବୁ ଛାଡି ପାରିଲ ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲେ କୋପିନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛ କେମିତି? କୋପିନ ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ତାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆଶ୍ରମରେ
ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଲୋକମାନେ କୋପିନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ କୋପିନ୍ ପିନ୍ଧା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତିଟା ରହିଛି ସେଟା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଜାଣିପାରୁଛ ମା କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି? ଏଇ ବାବାଜୀ ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସେଇ କଥା କରନ୍ତି ହେଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନି, ବାବାଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆସିଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା ଜଣେ ସାରଥୀ ହେଲେ ଜଣେ ରଥୀ, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବାବାଜୀଙ୍କର ଆସ୍ପୃହ ପୁରା ଦୃଢ଼। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଜୀ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତା ସତ ହେଇଥାଏ, କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି। ମୁଁ ଏଟା ଅନୁଭବୀ, ମୁଁ ଥିଓରି କଥା କହୁନି, ମୁଁ ତାର ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, କହିଛି କେତେଥର ବୋଧେ ଥରେ ଥର କହିଛି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ। 89ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଦେଖା କଲି, 99 ମସିହାରେ ପିଲା ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ କମ ବୟସର ପିଲା। ମୁଁ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଠଚର କରୁଛି, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହଉଛି, ଯିଏ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଆମେ ଲେଖୁଛି, ପଠଉଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦଉଛି। ରବିବାରିଆ ପାଠଚର ହୁଏ, ସୋମବାର ଦିନ ଚିଠି ଡ୍ରପ୍ ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଠେଇବାଟା ଏକଦମ ସିନସିୟର। ବର୍ଷରେ ଯେତେଟା ସୋମବାର ପଡୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଥିବ। ଏ ମାସରେ ଯେତେଟା ସୋମବାର ନିଶ୍ଚିତ ଡ୍ରପ୍ ହବ ଚିଠି। ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୋର ଗୋଟେ ଜୁଟିଲା ସୁଯୋଗ, ବାବାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଦିବସ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି 13 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସମାଧି ଆଡ଼େ ଯାଇଛି 14 ତାରିଖ ସକାଳେ, 13 ତାରିଖ ବି ଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାପରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ୱିଶ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଲୋକ କଣ ଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ? ନା, ବାବାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ବରାବର ଚିଠି ଦଉଛି, ଦେଖା କରିବା। ହେଲେ ମୋର କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ହେଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିବି ନା, ମତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମନର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ମୁଁ ପଚାରିବିନି। ଟିକେ ବାବାଜୀ ନିରୋଳା ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ହବା, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ମତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଇଟା ଭେରି ବିଗିନିଂରୁ, ଛୁଆ ଦିନଠୁ ମୋର ଭିଡ଼ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଗହଳି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ବାବାଜୀ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତମେ ସବୁ ପରେ ଆସ, ଉପରବେଳା ଆସିବ। ମୁଁ ଠିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଟାଇମଟା ତାଙ୍କର, ନା ବାବାଜୀ ଏଇନେ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, ଏଇଲା ଯିବା। ପାଖାପାଖି 3ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗଲି। 3ଟା ବେଳକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନା ବାବାଜୀ ନା ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ତମେ 4ଟା ପରେ ଆସ। ବାବାଜୀ ମୋ ଭଏସ ଶୁଣିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଭିତରକୁ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ମତେ କହୁଛି ନା ନା ଯାଅ, ତମର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ବାବାଜୀ ତମକୁ ଡାକିଲିଣି, ଯାଅ। ମୁଁ ଗଲି, ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସପରେ। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବସ ସେ ଖଟରେ, ଆପଣ ବସିଥିବେ ତଳେ ସପଟରେ, ମୁଁ ଖଟଟାରେ ବସିବି, ହେଇପାରିବନି। କାଳେ ମୁଁ ଛୁଇଁକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୋର ତ ଭାରି ଡିଫେକ୍ଟ, କାଳେ ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚରି ଯିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ଭୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁନି। ପ୍ରଣାମ କଲି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ପାଦଟା ଛୁଇଁଲି ଡରେ। କାଳେ ମୋ ଭିତରେ ଚେତନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ସିଏ ଯେହେତୁ ସାଧକ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇଯିବ। ନା, ପାଦ ଛୁଇଁଲିନି। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କଲି, ପାଦ ଛୁଇଁଲି ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ ଆସନଟା ଆଣିକି ବସ, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆସନ ଥିଲା, ଆସନଟା ପକେଇ ବସିଲି, ଚକା ମାଡ଼ିକି ବସିଲି।
ନିଜେ ସେ ଉଠିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଲଡୁ ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଡୁ ଦେଲେ, ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଦେଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଝୁଡ଼ିରେ ଆପୁଲ ରଖିଦେଲେ, ନାଇଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଝୁଡ଼ିଟା ବୋଧେ ଏଟା, ଆପୁଲ ଥିଲା, ଆପୁଲ ଦେଲେ, ସେ ଆପୁଲଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ମୋ ଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଦେଲେ। ମୋ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମତେ ଆଉ ଗାଡୁ ପେଟୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋଭି ଗାଡୁ ପେଟୁ ଏଟା ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇଦଉଛି, ଏମିତି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ମୋ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା, ମୋ ମନେ ପୁଣି ଭାବନା, ମୁଁ ତ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ମା କିଏ ସିଏ ତ କିଏ ଜାଣିନି, ସିଏ ତ ସହଜେ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଜାଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଚିଠି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମୋ ପ୍ରେରଣା। ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଉଛି। ଯଦି ଲଡୁ ଆଉ ଆପୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ କୃପା ଯଦି ବାବାଜୀ ଦଉଥିବେ, ମନା କାହିଁ କରିବି, ଖାଇଦେବି, ଯାହା ଦେବେ ଖାଇଦେବି, ଦେଖାଯିବ, ଏଇଆ ଭାବିକି ମୋର ଖାଇଚାଲିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ କହିଲେ ଏଠି ବେସିନଟା ଅଛି, ହାତ ଧୋଇକି ଆସ। ଧୋଇକି ଆସିଲି, ତାପରେ ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ପାଠ ଜୋର କରୁଛ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ବୋଉ ଡାକେ ବୋଲି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୋ ମାଆକୁ ଯେ ମୁଁ ବୋଉ ଡାକେ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ଇଏ ଆମ ଘର ସହିତ ପରିଚିତ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି? ବୋଲେ ହଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷବାସ ସରିଲାଣି? ମାନେ ଆମର ଚାଷବାସ ଚାଲି ଅଛି, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ଅଛି, ମାନେ ମୋ ବାପା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୋ ମନେ ମନେ ଭାବନା, ଇଏ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଚାଷବାସ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଚାକିରି କରିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅତି ଘରୋଇ ଢଙ୍ଗରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଏ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିପାରିଛି। ପାଠଚକ୍ର ନ କରୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, କେବେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ପାଠଚକ୍ର କାମ କର, ତମ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କାମ ହବ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକ ମନୁଆ, ଯାହା ବୁଝିଥାଏ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିବି ଏଟା କରିବି ମାନେ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ମନୁଆ ପିଲାଟା ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କାମ ହବ? କହିଲେ ନାଇଁ, ତମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହଁ, ତମ ଟଚ୍ ରେ ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ତମ ଟଚ୍ ରେ ବହୁତ କଥା ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ମହାନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଟଚ୍ ରେ ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏତେ ମହାନ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ତମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ତମେ ରୋଗୀର ସେବା କଲେ ତା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ଦିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଅନୁଭବ କଲିଣି, ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ହେଲା, ଏ ଦିଟି କଥାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, କେମିତି ମୋ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ସେବା କଲେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କେମିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କାହିଁ କରୁଛି ମେସିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ସତରେ ମତେ ପାଠଚକ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୁଆଡେ କାହିଁକି ନିଶାଟା ଧରୁନି, ଏ ପାଠର ନିଶାଟା କାହିଁକି ଧରିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ପାଠଚର କରିଦଉଛି, ଏ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପାଠଚର କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କେମିତି ସତ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଯେ ମାନେ ସହଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ, ଜଣେ ରଥୀ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାରଥୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ ସବୁ কিছুକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କରି ସାଧନା, ତାଙ୍କର ଅଭିସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାଳୟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ଘର ଘରକା ପାଠଚକ୍ର, ଏଇଭଳି 11,000ରୁ ଅଧିକ ପାଠଚକ୍ର, 700ରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶତାଧିକ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଘରେ ବା ତମମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ତମେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର କରିପାରିବ, ସେମାନେ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବେ, ପରିବାରକୁ ବଦଳାଇବେ, ତା ସହିତ ସଂସାରକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରପତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ମଞ୍ଜବା ଯିଏ ସ୍ନେହର ସାଗର, ଯିଏ ମମତାର ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ସ୍ନେହର ସାଗର, ଯିଏ ମମତାର ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ସିଏ ଜନନୀ ଆମର, ସିଏ ଜନନୀ ଆମର, ଯିଏ ସ୍ନେହର ସାଗର, ଯିଏ ମମତାର ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି ସାରା ସଂସାର, ଯିଏ ଆମ ମନ ବିନା ଝଙ୍କାର, ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି ସାରା ସଂସାର, ଯିଏ ଆମ ମନ ବିନା ଝଙ୍କାର, ଯିଏ ପିତା ମାତା ଏଇ ବିଶ୍ୱର, ଯିଏ ପିତା ମାତା ଏଇ ବିଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆଦି ଅନ୍ତ ସର୍ବଶକ୍ତିର, ଯିଏ ଆଦି ଅନ୍ତ ସର୍ବଶକ୍ତିର, ଯିଏ ସ୍ନେହର ସାଗର, ଯିଏ ମମତାର ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ବନ୍ଦନା ସର୍ବସନ୍ଧ୍ୟାର, ଯିଏ ସ୍ମରଣ ସବୁ ସ୍ମୃତିର, ଯିଏ ବନ୍ଦନା ସର୍ବସନ୍ଧ୍ୟାର, ଯିଏ ସ୍ମରଣ ସବୁ ସ୍ମୃତିର, ଯିଏ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବନର, ଯିଏ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବନର, ଯାର ପରଶେ ନ ଦିଶେ ଅନ୍ଧାର, ଯାର ପରଶେ ନ ଦିଶେ ଅନ୍ଧାର, ଯିଏ ସ୍ନେହର ସାଗର, ଯିଏ ମମତାର ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ସିଏ ଜନନୀ ଆମର, ସିଏ ଜନନୀ ଆମର, ସିଏ ଜନନୀ ଆମର।
କି ବାବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପର୍ବରେ ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅରୁଣ ଭାଇ। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित सम्मानस्पद दोलसार, आदरणीय अपा भाई, स्नेहर छात्र छात्रीवृंद, आज पूर्णांग दिवस ए संबंध आमर कल्पना अपा आउ अजय भाई जेभली भाव में तुम मानू जनइले ताहा अति आम मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमे सेथिपाई माँ को निकट में प्रार्थना करुचु आउ समानकु बहुत धन्यवाद। आमर एटी एते समय धरी आम पिला माने आउ आमर अपा भाई पूर्णांग शिक्षा व पूर्णांग दिवस संबंध में आमे शुणिले आउ तुम मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। अजय भाई गोटे कथा कहले, सफलता नुहे आमर आवश्यक पूर्णांगता। तेबे आमे जेहेतु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षानुष्ठान में आमे माने तुम्हें माने अध्ययन करुछ, माँ को भल पाइबा, श्रीमा श्री अरविंद पुस्तक अध्ययन करिबा एमा आजिर दिवस रे आमर संकल्प हो। यह ही मो माँ ठारे प्रार्थना करी रहूची। वंदे मातरम।